సికింద్రాబాద్ పైగా కాలనీ వెళ్దాం. అక్కడ మా ప్రతినిధి కిరణ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. మొత్తం అక్కడ వరద నీరు పోటెత్తింది. అక్కడ బోట్లో ప్రజల్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. కిరణ్, సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది? దేవి, ప్రస్తుతం మనము సికింద్రాబాద్లోని పైగా కాలనీలో ఉన్నాము. సిచ్యువేషన్ మాత్రం ప్రజెంట్ అయితే ఇటు డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ అయితే పైగా కాలనీలోనికి వెళ్ళాయి. 4 బోట్ల టీమ్స్ సంబంధించి కూడా లోనికి వెళ్ళారు. ప్రస్తుతం కాలనీలో చిక్కుకున్న వరద నీటిలో చిక్కుకున్న వారందరూ కూడా సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు రెస్క్యూ కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ క్రైమ్స్ అడిషనల్ సిపి విక్రమ్ సింగ్ మాన్ రాథోడ్ నేతృత్వంలో, అలాగే ఇటు డిఆర్ఎఫ్ చీఫ్ హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ గారు కొద్ది నిమిషాల క్రితమే పరిస్థితిని కూడా సమీక్షించారు. డిఆర్ఎఫ్, పోలీస్, ట్రాఫిక్, అలాగే మాన్సూన్ టీమ్, జిహెచ్ఎంసీ టీమ్స్ మాత్రం ప్రస్తుతం పైగా కాలనీలో ఉన్నాయి. సో ఎడతెరపు లేకుండా కురిచిన వర్షం కారణంగా, అంటే హైదరాబాద్ సిటీలో గంటకు పైగా దంచికొట్టిన వర్షం కారణంగా ప్రధానంగా ఈ నాలాలు ఏవైతే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయో, అలాగే ఎక్కడైతే ఆనుకొని కాలనీస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా నీట మునిగిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. ప్రస్తుతానికి మనము ఎన్టీవీ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్గా విజువల్ చూస్తున్నాం. దేవి, కొన్ని టీమ్స్ లోనికి వెళ్ళాయి. పైగా కాలనీలో వరద ఉధృతి వచ్చింది. సో బోట్స్ సాయం ద్వారా స్టేట్ డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ లోన ఉన్న వారందరినీ కూడా సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొస్తా ఉన్నారు. సో ప్రస్తుతానికి మనతో మాట్లాడేందుకు కాలనీవాసులు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. मैडम बोलिए, क्या हुआ, क्या तकलीफ थे आपको? तो एसडीआरएफ के टीम सर, ये हमारे यहाँ पर हम लोग बचपन से रहे हुए, हमारे प्रॉपर्टीज़ है हम लोग, और आप ये जैसे ये हालत देख सकते हैं, सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड, हाइड्रा और हमडा तीनों मिलकर हमारे जो बाउंड्री वॉल्स थे, विदाउट एनी टेकिंग ड्यू लीगल प्रोसेस, हमारे आके विदाउट एनी नोटिसेस, हमारे कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और आके हमारे पूरे वॉल्स और हमारे पूरे शेड्स वगैरह सब कुछ तोड़ दिए. उन लोगों को पहले नोटिस देना था. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रा आया क्यों? दिस इज इट्स अंडर सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड. हाइड्रा, व्हाई डिड इट कम इनटू सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड एरिया? हमडा, they broke on 6th and suddenly they did not have any papers, no nothing. Suddenly on 18 they produced a letter in the court on 18 that we are giving Hamda the work without giving any due process, without any alignment plan, without anything that you know how they are going to make what they no notices were served. First of all, if there was an encroachment, why weren't notices served? There are no, first of all, even the RDA has clearly so because of encroachments are there, so you're facing a problem. No, there is then no what encroachment. First of all, even the RDA report of 2024 June month, it clearly stated that survey number 47 and 46 have no encroachment. But the fact is the Nala is inside their land. We are not into the Nala. The Nala is into our lands. Our grandfather, when he had purchased the land, there was a stream, a rain. This was entire an agricultural land. Okay, in those two lands, a water stream was flowing from higher up. So it was a rainwater stream, not a nala. But urbanization and everything with population increase, they made it into nala. Now should we go and tell the environment why was it turned into a nala? And maybe such a things are there, maybe, but the thing is, main problem is there. Your colony such a facing big problem, and DRF teams went inside to rescue our people. Okay, 1 second. If suppose all this would have been there from 2010 onwards, from so many years this thing was going on, they all knew that the nala is into our lands. We are not into nala. The nala is into our lands. So where did we encroach? We did not encroach, sir. No. See, nobody didn't say anything. You know. No, nobody told anything. They just came. They broke the entire buildings that side. They broke all the sheds, everything. Now, what they said, officials, what they said. Now, first of all, we are asking them to give the affidavit. 1 minute. First of all, I don't think Hydra has come mistake. See, cantonment people have told Hydra. Hydra, first of all, doesn't come into state government. Cantonment is a central government. Hydra is state government, right? So Hydra cannot basically, when they have to come to cantonment, they have to take cantonment permission also. So cantonment person must have given permission. They cannot. It is all the mistake, I think, from the CEO and the cantonment department. You know, to take out personal vengeance, all this was done. All, yeah. So ప్రస్తుతం అయితే సిచ్యువేషన్
పరిశీలిస్తే మాత్రం ఇటు డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ లోనికి వెళ్తూ ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు కూడా పరిస్థితిని హైదరాబాద్ క్రైమ్స్ అడిషనల్ సిపి మాన్సింగ్ గారు పరిస్థితి పరిశీలిస్తున్నారు. సో ప్రస్తుతం మాట్లాడదాం సార్. సార్ సో ఓన్లీ వన్ మీడియా వీఆర్ ఇన్ లైవ్. సార్ కైసే సాబ్ అభి సిచ్యువేషన్ ఏంటి సార్, ఎలా ఉంది? ఆల్రెడీ రెస్క్యూ టీమ్స్ లోనికి వెళ్ళాక సిచ్యువేషన్ ఏంటి అసలు? సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు వాటర్ లెవెల్ కూడా ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది. ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది, హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది, జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది, ఎలక్ట్రిసిటీ సిబ్బంది అందరూ కలిసి ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న జనాల్ని కూడా అందరికీ మేము సేఫ్గా ఇక్కడ నుంచి బయట పంపించాము. ఎన్ని టీమ్స్ లోనికి వెళ్ళాయి సార్? అలాగే ఎంతమంది ఫ్యామిలీని మీరు రెస్క్యూ చేశారు? అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఇది ప్యాట్లీ సెంటర్లో మీరు చుట్టూ అంతా చూస్తున్నారు. ఇక్కడ కొన్ని రెసిడెన్షియల్ ఏరియా ఉంది అండ్ కొంతమంది ఇక్కడ కమర్షియల్ ఏరియా ఉంది, కొన్ని ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. సో సాయంత్రం మనకు ఈ సమాచారం వస్తే వెంటనే అన్ని డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి సిచ్యువేషన్ని పరీక్షించి మన కంట్రోల్లో తీసుకున్నాము. ఎక్స్ట్రా ఫోర్సెస్ కూడా తెప్పించాము. మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ బోట్స్ కూడా ఉన్నాయి, స్విమ్మర్స్ కూడా ఉన్నారు. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిసి పని చేస్తారు. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్లో ఉంది అండి. కొంతమంది కాలనీ వాసులు కూడా మేము రాము బయటికి అన్న ఒక వాదన వినిపిస్తోంది. సో అది నిజమేనా? ఎందుకంటే వారి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు మీరు రెస్క్యూ చేస్తున్నారు, డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కూడా లోనికి వెళ్ళాయి బోట్ల సాయం ద్వారా. మరి వారు రాకపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే? లేదు, అటువంటి ఏం లేదు. ఇక్కడ కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. వాళ్ళకి మేము మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అంతా సురక్షితంగా ఉంది. ఎటువంటి ఎవరికి ఇబ్బంది రాకుండా మేము చూస్తాము. పోలీస్ ఇక్కడ ఉంది, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ సాయం కోసం మేము ఇక్కడ ఉంటాము. ఇప్పుడు ఈవినింగ్ నుంచి ఇక్కడ మా ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, మేము ఇక్కడ రాత్రి అంతా రేపు వరకు ఉంటాము. ఎవరికి ఏం ఇబ్బంది రాకుండా మేము అన్ని రకాలు చూస్తాం. మాకు ఇమీడియట్గా ఈ వర్షం వల్లనే ఆల్రెడీ వర్షాకాలంలో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ముఖ్యంగా దాంట్లో ట్రాఫిక్ వింగ్ కానీ, లా అండ్ ఆర్డర్ వింగ్ కానీ అన్నీ మేము రెడీగా ఉంటాము. ఎందుకంటే ఎప్పుడో వర్షం రావచ్చు, హెవీగా రావచ్చు. ఏ రోజు కూడా సాయంత్రం ఈ వర్షం మొదలైన అప్పుడే ఇమీడియట్గా మనం స్పందించి ట్రాఫిక్ వింగ్, లా అండ్ ఆర్డర్ వింగ్, తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఫోర్సెస్ మొబిలైజ్ చేసి అన్ని ప్లేసుల్లో పెట్టుకున్నాము. ఈ స్థలంకి కూడా మనకు సమాచారం వస్తే అందరూ ఇక్కడికి చేరుకున్నారు, మా ఆఫీసర్స్ చేరుకున్నారు, ఫోర్సెస్ చేరుకున్నారు. సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు కంట్రోల్లో తీసుకున్నాము. ఓకే, కాలనీ వాసులకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు? పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, డిఆర్ఎఫ్ టీమ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుంది కదా. కాలనీ వాసులు ప్రతంగా నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడికి మీరు ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పరిస్థితి నార్మల్గా ఉంది. వాటర్ లెవెల్ ఆల్రెడీ చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. ఇంకా ఒక 1-2 అవర్స్లో అసలు వాటర్ మొత్తం రిసీడ్ అవుతున్నాయి. మేము ఉన్నాము ఇక్కడ, మీ హెల్ప్ కోసం ఉన్నాము. ఎటువంటి సమస్య మా ఆఫీస్ ఉన్నారు, మీరు మనకు కాంటాక్ట్ చేసి చెప్తే వెంటనే మేము వచ్చి మీకు సాయం చేస్తాం. ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, అందరికీ మేము సరిగా సాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ. సో పాట్నీ అలాగే ఈ పైగా ప్యాలెస్ సంబంధించిన వాటర్ ఎక్కడైతే వరద నీరు కూడా ఒక్కసారిగా కాలనీలోనికి వచ్చిందో హుటాహుటిన వెంటనే ఇటు హైడ్రా సిబ్బంది, అలాగే జిహెచ్ఎంసీ, అలాగే మాన్సూన్ టీమ్స్, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, క్విక్ రియాక్షన్ టీమ్, అన్ని టీమ్స్ కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. అలాగే కాలనీ ఎక్కడైతే వరద నీరు వచ్చి చేరిందో ఆ వరద నీరుని సంబంధించి ప్రస్తుతం అయితే వాటర్ లెవెల్ అనేది తగ్గుముఖం పడుతున్నప్పటికీ కూడా చాలా వరకు కూడా సెల్లార్ అపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, అలాగే ఇటు కార్ పార్కింగ్స్ కావచ్చు, కార్లు కూడా నీట మునిగిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో కాలనీలో దాదాపు ఇటు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి, అలాగే షాప్స్ ఉన్నాయి, అలాగే కొంత మేరకు కూడా కమర్షియల్ స్పేస్ ఉంది, కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో నాలా ఉంది, ఆ నాలా ఎంక్రోచ్మెంట్స్కి సంబంధించి కూడా హైడ్రా ఇటీవలే కొన్ని చర్యలు తీసుకుంది. చర్యల కారణంగా కూడా వరద నీరు అంతా కూడా ఒక్కసారిగా అవుట్ఫ్లో అంతా కాలనీలోకి ప్రవేశించింది. సో కాలనీలోకి రావడం వల్ల చాలామంది కాలనీ వాసులందరూ కూడా వారంతా కూడా వారి ఇళ్లలోనే ఉండిపోయిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. బోట్స్ సహాయం ద్వారా ప్రస్తుతం వారందరినీ రెస్క్యూ చేసి సురక్షితమైన ప్రాంతానికి తీసుకొస్తా ఉన్నారు. గంటకు పైగా కూడా హైదరాబాద్ సిటీలో వర్షం కురిసింది. ఒకవైపు ఎడతెరపని వర్షం కారణంగా, మరోవైపు తీవ్ర ట్రాఫిక్ అంతరాయం, ఓవైపు పైగా కాలనీ కూడా నీట మునగడం, ఇదంతా కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో కూడా జరిగిపోయిన క్రమంలో హైడ్రా సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులు సమీక్షించారు. అలాగే హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్, అలాగే హైదరాబాద్ సిటీ క్రైమ్స్ అడిషనల్ సిపి విక్రమ్ సింగ్ మాన్ నేతృత్వంలో టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులు సమీక్షిస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ ప్యాట్నీ నాలా వద్ద పెరిగిన వరద ఉధృతి పెరగడం వల్ల ఈ కాలనీ మొత్తం కూడా నీట మునిగింది. దీనికి సంబంధించి పక్కనే ఆనుకొని ఉన్న పైగా కాలనీ ఉంది. ఆ పైగా కాలనీలో కూడా కొద్ది రోజుల క్రితం నాలాపై వెలిసిన అక్రమ కట్టడాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటినీ చుట్టూ భవనాలు కూడా కూల్చివేయడంతో నేరుగా కాలనీలోకి వరద నీరు పోటెత్తింది. 5 ఫీట్ల లోతులో వరద నీరు ప్రస్తుతం నిలిచిపోవడంతో కాలనీ వారసులు బయటికి రావాలన్నా, లోనికి వెళ్ళాలని కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సో
వారందరినీ కూడా బోట్ల సహాయం ద్వారా 4 టీంలు లోనికి వెళ్ళాయి. ప్రస్తుతం 2 బోట్లు కూడా బోట్ల సహాయం ద్వారా బయటికి కాలనీ వాసులు తీసుకొచ్చారు. కొంతమంది లోనే ఉండిపోతామని చెప్తున్నప్పుడు కూడా వాటర్ లెవెల్ తగ్గుతున్న క్రమంలో పరిస్థితులు బేరీజు వేసుకుంటూ కూడా వారికి నచ్చ చెప్తున్నారు. వారందరూ కూడా బయటికి తీసుకొచ్చేందుకు కూడా శ్రాయశక్తులా కూడా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటు హైడ్రా సిబ్బంది అలాగే ఎస్డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్కి సంబంధించి కూడా. సో కొందరిని నిచ్చెన సహాయం ద్వారా కూడా భవనాలపై నుంచి కూడా కిందకు తీసుకొచ్చారు. మిగతా వారందరూ కూడా లోపల చిక్కుకుపోయారు. అక్కడ పరిస్థితిని కూడా అంచనా వేస్తూ కూడా వారికి సమాచారం ఇస్తూ మైక్ ద్వారా కూడా వారికి సమాచారం అందవేస్తూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటూ కూడా హైడ్రా సిబ్బంది ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. రంగనాథ్ పరిస్థితిని సమీక్షించారు. అలాగే బోట్ల సహాయం ద్వారా కూడా వారిని బయటికి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. సో 5 గంటల తర్వాత ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా ఎడతెరిపని వర్షం, ఎక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా గంటకు పైగా కూడా దంచికొట్టింది వర్షం కారణంగా. ఇటు పికెట్ నాలా వరద వృద్ధి పెరగడం, అలాగే ఈ పైగా సంబంధించిన కాలనీలోకి పైగా కాలనీకి కూడా ఒక్కసారిగా వరద ఉధృతి పెరగడం కారణంగా కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సో చూడొచ్చు మనము ఇటు హైడ్రా అలాగే ఇటు మెడికల్ టీమ్ అంబులెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. ఫైర్ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు. క్విక్ రియాక్షన్ టీం అందుబాటులో ఉంది. లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం వరద ఉధృతి తగ్గుతూ ఉంది. క్రమంగా తగ్గుతున్న క్రమంలో లోన ఉన్న కాలనీవాసులందరినీ కూడా బయటికి తీసుకువచ్చే రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అయితే కొనసాగుతుంది. సో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇప్పటికే తమ ఆధీనంలో తీసుకున్నారు పోలీసులు. విద్యుత్ శాఖ అధికారులు కూడా పవర్ ఆఫ్ చేశారు. ఎందుకంటే ఏ క్షణంలోనైనా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు, అలాగే ఎవరికి ఎలాంటి సమస్యలు కిరణ్, మళ్ళీ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాం. ఈ